Glycogenolysis. So it's a simple process of breaking down of glycogen into glucose. So when it happens when the blood sugar level falls below the normal range of 80 to 120 milligram per 100 ml. So that condition is called, so this is the normal level, and this is the hypoglycemia. Hypoglycemic condition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിൽ കുറയുന്ന അവസ്ഥ. When the blood glucose level is low, so that condition is called hypoglycemia. So whenever the blood glucose level is below the 80 to 120 milligram per 100 ml, so that should be restored, and that is by the breakdown of glycogen into glucose either in the liver or in the muscle. So the glycogenolysis happens both in liver and muscles, because the glucose is stored as a glycogen when there is excess glucose in liver and muscles. So whenever there is a lesser amount of glucose in the blood, so this glycogen is again reverted to glucose. In liver and muscle, two different types of phosphorylase enzyme for the conversion of glucose 1-phosphate to glucose 6-phosphate is present. Now look at the picture. So this is the liver where the glycogen is stored. So this is the glycogen. Okay. Now in liver and muscle, two different types of phosphorylase enzyme are present for the conversion of glucose 1-phosphate to glucose 6-phosphate. First, so this is the liver where the glycogen is stored. So the glycogen by the phosphorylase enzyme is converted from the glycogen, it's converted to glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate in glucose 1-phosphate ആക്കി മാറ്റും. Glucose 1-phosphate glucose 6-phosphate ആക്കി മാറ്റുന്നത് phosphoglucomutase ആണ്. Phosphoglucomutase glucose 6-phosphate ആക്കി convert ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് glucose ആയിട്ട് മാറും. Okay, so this is the glycogenolysis process എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് glycogen, the enzyme glycogen phosphorylase എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ഗ്ലൈക്കോജനിന് ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate റിമൂവ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് 1-phosphate ആക്കി മാറ്റും, അതിന് വീണ്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, this is a reverse process. പിന്നീട് ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate ഗ്ലൂക്കോസ് 1-phosphate ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഗ്ലൈക്കോജനിസിസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇത് ഗ്ലൈക്കോജനോളിസിസ്, ദിസ് ഈസ് ഗ്ലൈക്കോജനിസിസ്. ഇനി ഈ ഒരു പ്രോസസ് സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറിലേസ് ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate ഗ്ലൂക്കോസ് 1-phosphate ആക്കി മാറ്റും. പിന്നീട് ഗ്ലൂക്കോസ് 1-phosphate ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള എൻസൈംസ് മസിൽസിൽ ഇല്ല, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So that is the difference. അവിടുന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate പിന്നെ ബ്ലഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കൺവേർഷൻ നടക്കുക. ഓക്കെ, the inactive form is converted to active form in the presence of so there is an inactive phosphorylase, an active form known as phosphorylase enzyme is present. അപ്പോൾ ഈ എൻസൈംസ് ആണ് ഈ കൺവേർഷന് സഹായിക്കുന്നത്. The inactive form is converted to active form in the presence of ATP. ATPയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറ്റും? phosphorylase kinase എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ലിവറിൽ. In muscle, phosphorylase A is the inactive form and phosphorylase B is the active form. അപ്പോൾ മസിൽസിലും ലിവറിലും വേറെ വേറെ എൻസൈംസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഗ്ലൈക്കോജനോളിസിസിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വൺ ഈസ് ദ ആക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് phosphorylase kinase എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം. നെക്സ്റ്റ് വൺ മസിൽസിൽ കാണുന്നത് phosphorylase B എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ആണ് ആക്റ്റീവ് ഫോം. ഓക്കെ, സോ these are the steps. ഫസ്റ്റിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ അറിയാം, ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ്, അതിന് ബ്രാഞ്ചിങ് എൻസൈം ഉണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പിന്നീട് വരാം, ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരാം നമുക്ക്.
ഫസ്റ്റ് അതിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറിലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സൈക്ലിക് AMP ഗ്ലൂക്കോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റും. ഗ്ലൂക്കോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റും. ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. Okay, so this is the process called glycogenolysis. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 3 സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So let's move into the details of steps. So this is a representation of a glycogen which is branched. You can see this is one branch, this is another branch, then രണ്ടും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So that linking is called alpha 1,6 linkage. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഈ ഓരോ ബ്ലോക്സും ഓരോ ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റ് ആണ്. അവയൊക്കെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ് ആൽഫ 1,4 ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻസൈംസിന് 2 റോൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആൽഫ 1,6 ലിങ്കേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം, അതേപോലെ ആൽഫ 1,4 ലിങ്കേജും ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. റിലീസിങ് ദ ടെർമിനൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഫ്രം ദ ഗ്ലൈക്കോജൻ ചെയിൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്ലൈക്കോജൻ ചെയിൻ. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിനെ മെല്ലെ റിലീസ് ചെയ്യണം. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടണം. ഓക്കെ, ദ എൻസൈം ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറിലേസ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, എൻസൈംസിൻ്റെ പേരുന്ന ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറിലേസ് വിത്ത് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് catalyze the cleavage of terminal alpha 1,4 glycoside linkage of the glycogen. അപ്പോൾ ഇവിടെയില്ല ടെർമിനൽ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിങ്കേജ് രണ്ട് സൈഡിനും ഈ സൈഡിനും മെല്ലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അൺഫോം ഗ്ലൈക്കോജൻ ചെയിൻ വിത്ത് 1 ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ലെസ് ആൻഡ് എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറിലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്? പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റ് കിട്ടും അവിടെ. ഓക്കെ, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ടല്ല ഡിവൈഡ് വരുന്നത്, റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഹിയർ ഗ്ലൂക്കോസ് 1 ഉണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡഡ് സ്ട്രക്ചറാണിത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്ലൈക്കോജൻ. ഇവിടെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പോർട്ടലിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ, ഗ്ലൂക്കോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൈക്കോജനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസ് 1 ഫോസ്ഫേറ്റും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, എ ഗ്ലൈക്കോജൻ ചെയിൻ വിത്ത് 1 ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ലെസ്സും. Okay, so the removal of glucose continues until about 4 glucose residues remain on either side of the alpha 1,6 branch. It's called limit. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ദിസ് ഈസ് ദ ആൽഫ 1,6 ലിങ്കേജ്. കണ്ടോ ഇവിടെ. ഇതിൽ നിന്ന് 1, 2, 3, 4. Removal of glucose continues until about 4 glucose residues remain on either side of the alpha 1,6 branch. ഇതാണ് ബ്രാഞ്ച്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും 4 ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നത് വരെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 ഉണ്ടോ, 1, 2, 3, 4. അപ്പോൾ ഇത്ര വരെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതിന് മുന്നേയുള്ള എല്ലാ ഗ്ലൂക്കോസിനെയും രണ്ട് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ഗ്ലൂക്കോസിനെയും അത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം എത്രയുണ്ടാവും? അവസാനം ഇത് ബ്രാഞ്ചാണ്. അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും 4 ഗ്ലൂക്കോസ് അവശേഷിക്കുന്ന അത്രയും സമയം വരെ അത് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഗ്ലൈക്കോജൻ ഹാസ് ബ്രാഞ്ചസ് വിത്ത് ആൽഫ 1,6 ലിങ്കേജ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദിസ് ആൽഫ 1,6 ലിങ്കേജ്. ദ എൻസൈം ആൽഫ 1,6 ഗ്ലൂക്കോസിഡേസ്. എൻസൈംസിൽ വരുന്നതാണ് ആൽഫ 1,6 ഗ്ലൂക്കോസിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈംസ് cleaves the alpha 1,6 linkage and thus helps in debranching glucose. അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ്, ആ ബ്രാഞ്ചും കൂടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് നയിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന എൻസൈംസിൻ്റെ പേരാണ് ആൽഫ 1,6 ഗ്ലൂക്കോസിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം. സോ ദിസ് ബോണ്ട് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ബൈ ദിസ് എൻസൈം. ഓക്കെ, so the combined action of glycogen phosphorylase and alpha 1,6 glucosidase, these two enzymes is used to convert glycogen into glucose 1 phosphate ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിനെ അടർത്തി മാറ്റിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗ്ലൂക്കോസ് 1-ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്ലൂക്കോസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് 1-ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇൻറ്റു ഗ്ലൂക്കോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫോഗ്ലൂക്കോമ്യൂട്ടേസ്. സോ ഇവിടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത്. ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ എവിടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും? ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും by the enzyme phosphoglucomutase. So this is called glucose. This product is called glucose 6-phosphate. Now the conversion of glucose 6-phosphate to glucose ആയിട്ട് convert ചെയ്യും. Now the phosphate is here. On the next step, അവിടെയുള്ള phosphate ഗ്രൂപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും. So this is the glucose. So glucose 6-phosphate is converted to glucose by the action of glucose 6-phosphatase. This enzyme removes the phosphate from glucose 6-phosphate. Okay. The free glucose diffused from the cell into the blood. അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അത് ബ്ലഡിലേക്ക് ചേരും. This action does not occur in muscles. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എവിടെ ഇല്ല? As it lack glucose 6-phosphatase enzyme. അപ്പോൾ മസിൽസിൽ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതിന് എവിടത്തേക്ക് വരണം? ആ ഗ്ലൂക്കോസ് 1,6-ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ലിവറിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റില് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൂക്കോസ് 1-ഫോസ്ഫേറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഗ്ലൂക്കോസ് 1-ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റും. ഗ്ലൂക്കോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വെരി സിമ്പിൾ പ്രോസസ്.